ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਖੇਰ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਸਭ ਸਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਪਾਵਨ ਅੰਗ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ 73 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ 19 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਗਲੇਰੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਰਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ
रूप रंग तो रहत है, समझिया नहीं जा सकता, समाया जा सकता है। असी समझ के अंत नहीं पाउना, असी तां समझ के उहदे विच समाउणा है। जदों नदियां समुंदर वल नूं चलदियां ने ते ये सोच के नहीं कि एक दिन असी समुंदर तक पहुँच के उहदा अंत पा लांगियां, क्योंकि जदों समुंदर तक पहुँचदियां ने तो वो समुंदर दा रूप हो के अपना आपा मिटा दिंदियां ने। उन्हां दी अपनी होंद खत्म हो जाती है जदों वो सागर विच आके नदियां मिल जांदियां ने। नदियां अतै वाह पवह समुंद ना जाणीए। जदों समुंद विच पैंदियां ने ते वो जाणिया ही नहीं जा सकता भी इहदे विच किहड़े नदी जिहड़ी है वो किहड़ा पानी किहड़ी नदी दा है। जिन्नियां भी संसार भर दे विच नदियां ने जदों ये समुंदर तक पहुँच करन ते इन्हां दा अपना नामना, अपनी हस्ती, अपनी होंद खत्म हो जाएगी, क्योंकि सागर इन्ना विशाल है। नदियां समा गईयां उहदे विच। इसे तरह असी भी निरंकार दे विच आत्मक जोत दे नाल समाउणा है। उहदा अंत नहीं ते ना अंत पाया जा सकता है। अज तक नहीं किसे पाया, अगां भी कोई उहदा अंत नहीं पा सकेगा। गल सी कि निरंकार संसार दी रचना ते हो गई, पर निरंकार दी रचना किने कीती? निरंकार नूं पैदा करन वाला कौन है और कदों पैदा होया? सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी आखदे ने, ना ताता है, ना माता है, ना जाता है, ना पाता है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ना पिता है ना माँ है, ना कोई कुल है ना जात है, दसिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ। परमेश्वर ने अपने आप नूं आप ही साजिया है। वो प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप दे विच निरंकार जदों सुन समाधि अंदर है, उस वेले अरबद नरबद धुंधुकारा, ना ही सूरज ना चंद्रमा ना तारे ना आसमान, ना ही धरती ना हवा ना पानी ना अग। उस वेले अकाल पुरख अपने आप दे विच है। पर जदों ही निरंकार नूं मौज विच जिहड़ा ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ निरंकार अपनी मौज विच आउंदे आ ते फिर सै भंग स्वयं नूं भंग करना, भाव स्वयं नूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? एक है अनेक हैं, अनेक हैं फिर एक है। वो है ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ, पर अपने आप नूं जदों दो हिस्सिਆਂ विच कीता, एक तो अनेक हो गया। ते जदों अपनी इस बनाई हुई खेड नूं समेटदा है तां अनेकता मिट जाती है ते एक ही रह जाता है। एक है अनेक है, वो एक ही अनेक दे रूप विच है। जिवें बीज तां असीं एक पाया सी, पर जदों असीं फल देखिया ते फल विच किन्ने ही बीज भरे पे आ। कई फल ते ऐसे ने कि जिहड़े बीज ही बीजां नाल भरिया रहिंदा है, पर जदों देखांगे बीज तां एक सी, पर जदों फल देखिया ते बीज ही बीज भरे पे आ। वो एक तो अनेक हो जाता है ते अनेक तो एक हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप की रचना आप तो कीती है, जिदा कोई रूप नहीं, रंग नहीं, चक्कर नहीं, चिन्ह नहीं, जो अकाल मूर्त है, जिदी मूर्ति काल तो रहत है, जो जूना तो रहत है परमेश्वर, जिदा अंत कोई नहीं पा सकता।
उस परमेश्वर ने अपने आप दी उत्पत्ति अपनी रचना आप कीती है। और दूसरा गुरु नानक साहब महाराज जी कहते दूजा खेल कर दिखलाया। एक निरंकार है ते दूजा आ जिहड़ा संसार दा एक खेल है करके दिखलाया, दिखा दिता। कादर ने कुदरत नूं साज दिता है और कुदरत नूं साजण लग्या परमेश्वर नूं कोई बहुता समा नहीं लगा। इक्को ही कवाओ दे विच ये कुदरत जिहड़ी आ ये कुदरत हरकत दे विच आउंदी है, इक्को ही पल दे विच। क्योंकि अज भी असीं ये गल समझदे हां जन्म भी एक पल विच है ते मौत भी एक पल विच है। संसार दा बनना भी एक पल विच है, संसार दा मिटना भी एक पल विच है। और उस एक पल दी ही सानू सोझी नहीं, खबर नहीं। ये उस मालिक दे हुक्म विच है कि वो एक पल जिहड़ा है उस पल विच जन्म किदा होना है ते उस पल विच मौत किदी होनी है, उस पल विच आउणा किने है, उस पल विच जाना किने है, उस पल दी खबर परमेश्वर नूं है। क्योंकि उहदे हुक्म दे विच है, उहदे हुक्म नूं जाणिया नहीं जा सकदा। फिर बेनती करां असीं उहदे हुक्म विच चल के उहदे विच समाउण दा यतन करना है, उहदे हुक्म विच चल के उहदे ही हुक्म दा अंत पाउण दी कोशिश नहीं करनी। कईयां ने कोशिश की है अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाया जाए। बिल लाउंदे ने अज भी बड़े ने जिहड़े कहंदे आ भी कुदरत तो परे है ही कुछ नहीं, बस कुदरत आपे ही बनदी है, आपे ही चलदी है, आपे ही सिमटदी है। सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। जे सब कुछ अपने आप ही हो रहा है तो फिर जो असी भोजन खाते हैं वो भी अपने आप ही बन जाए, अपने आप ही चाबिया चबिया जाए, अपने आप ही पच जाए तो अपने आप ही उहदा ब्लड, उहदा खून जिहड़ा है वो बन जाए। पर नहीं, इनू सारियां नू चलाउण वाला कोई है जिहदे नाल ये कुदरत हरकत कर रही है। इसलिए आपीने आप साजियो आपीने रचियो नाउ दुई कुदरत साजी है। दूजी कुदरत नूं साजिया है जिन्हों इत्थे गुरु नानक साहब कहंदे दूजा खेल कर दिखलाया। दूजा ये खेल करके दिखला दिता, आवन जान एक खेल बनाया। आ रहे हाँ जा रहे हैं, कुदरत चल रही है, आ रही है जा रही है। बीज फल तक पहुँच रहा है, फल बीज तक पहुँच रहा है, बीज फल तक, फल तो फिर बीज बन के फिर बीज तो फल, ये सिस्टम चल रहा है उहदा खेल। सब सचो सच वरतदा जिस भावै तिसै बुझाए जियो। ये सारे संसार विच पूरे ब्रह्मंड विच सच आप वरत रहा है। दो गल्लां समझ के चलना। आप जी सूझवान हो, गुरबाणी दी समझ रखण वाले हो। दो वचन ने, एक तां ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वा। ये जिहड़ा जग है ये सच्चे दी कोठड़ी है, पर कोठड़ी सच्ची नहीं है, जग सच्चा नहीं है। जिहड़ा घर है वो घर असीं जिहड़ा बनाया होया वो घर जिहड़ा ठीक है साडा है, पर उहदे विच रहण वाला जिहड़ा है वो होर है। ते घर ते इट्टां सीमट गारे दा बनिया है, पत्थर दा बनिया है, पर उहदे विच रहण वाला जीव होर है। ये जिहड़ा जग है ये जग है सच्चे दी कोठड़ी है, पर कोठड़ी सच्ची नहीं, वो आप सच्चा है। कोठड़ी कच्ची है, ये कोठड़ी जिहड़ी है ये झूठी है। जग रचना सब झूठ है जान लिहो रे मी। एक पासे महाराज ये कहंदे आ भी जग रचना सब झूठ है,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਹੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਠੜੀ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਾਦਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਦਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ, ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ। ਬੁਝਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਦਰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਆਪੰਗੰ ਪੈ ਭੂਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ਤਿਥੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਸਮਾਏ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਸਕੀਏ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਦੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਤੈ ਉਤੈ ਘਟ 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 ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿੱਥੈ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਬਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਬਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡਾ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਲੀਨ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਨਾ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਦਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ, ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਲਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹੈਵਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਵਿਕਾਰ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੜੋਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਸਮਾਏ ਜਿਉ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਪੀ ਨੈ ਗਵਾਲੀਆ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀਆ। ਹੁਕਮੀ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਭੰਨ ਸਵਾਰ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਮਾਉਣਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਝੋਲਾ ਤਿਆਗ ਦੇਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੋਪੀ ਨੈ ਗਵਾਲੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਪੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੋਪੀ ਦਾ ਗਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਦੀ। ਆ ਨਦੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਧ ਆਪੇ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀਆਂ, ਗੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਆਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖਲੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਖਲੋ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਬਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆਂ ਪਿਆਂ ਹੀ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆਂ, ਔਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਇਹ ਗੋਪੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਅਦ। ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੋਲਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਡੋਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜਾਂ ਖਿੰਚਾਂ ਤੈ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ, ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਇਹ। ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੋ। ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਪੀ ਨੈ ਗਵਾਲੀਆ
ਤੁਧ ਆਪੇ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੈ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਬਲਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਲਦ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਬਲਦ, ਬਲਦ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਬਲਦ, ਬਲਦ ਹੇਠਾਂ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਚਲੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਲਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ? ਕੋਈ ਥੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਲਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜ ਕੇ ਆਪੇ ਭੰਨ ਸਵਾਰ ਜਿਓ। ਆਪੇ ਹੀ ਭੰਨਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਜਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਜਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੰਨਦਾ। ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜੀ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਜਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੁੱਖ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੀ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਭੰਨ ਸਵਾਰ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਪ ਦਿੰਨਾ, ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਥਾਪ ਦਿੰਨਾ, ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੜ ਦਿੰਨਾ, ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁੜਿਆ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਮਲ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ, ਜਹ ਜਹ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਤਿਨੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਤਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆ, ਹੋਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜਿਉ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤਿੰਨੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਨਾੜ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਥਾਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਾਹ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਆ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨਿਰਮਲ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਮਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੌਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਬਲੌਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਲੌਕੇਜ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਤੱਕ,
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ? ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਚੌਂਕਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀ ਲੋਕ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਚੌਂਕਾ ਭਿੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਨ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ, ਓਏ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਰੋ ਕੇ, ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ। ਸਵਾਰ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਜਨਮ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਪਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਪਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੱਕ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲ ਜਿਉ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਣ ਕਿਹਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀਵਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਦਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਮਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਵਾਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂੜ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਅਨਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਲਰਜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਗੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਤੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕਟਹਿਰੇ ਬਣਾਤੇ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਾਵਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਹਿ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
इस लई तेरियां सदा सदा वडियाइयां ने, ते वडियाइयां ही असीं दिन रात गा रहे हैं। कौन? ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਣ ਮੰਗਿਆਂ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਣ ਮੰਗਿਆਂ, ਅਣ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ। ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਮੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆ ਪਾਣੀ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਝਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮੰਗ ਕੇ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਣਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਣਮੰਗਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢੋਗੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਮੰਗਿਆਂ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਣਮੰਗਿਆਂ ਦਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਗਾ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਣਮੰਗਿਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜੋਗੀ ਬਾਕੀ ਆਏ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਦੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣ ਮੰਗਿਆਂ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਣ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਸੰਭਾਲ ਜੀਓ। ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅਣ ਮੰਗਿਆਂ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲ ਜੀਓ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਣ ਮੰਗਿਆਂ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ ਇਹਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਵਾਜਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।